أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نصروا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الحمد لله منشي الخلق من عدم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في قدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh Allah, envoyez une pluie de bénédictions sur la meilleure et la plus parfaite de vos créations, Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Faqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Mawlaya Salli wa Sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علو ذو به سواك عند
دهول للحديث العمام فإن من جودي قد الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی دوبارہ پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی غبار پر آیا نہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, lorsque nous entrons dans la mosquée ou lorsque nous nous en souvenons, il est bien de faire l'intention du i'tikaf, car tant qu'on reste dans la mosquée, Inch'Allah, on en récoltera les récompenses. Retenons bien qu'il n'est pas permis dans la charia de manger, de boire et de dormir dans la mosquée. Et même prendre le repas du suhour, du sehri ou du iftar, du iftari dans la mosquée. Ou même de boire de l'eau de zamzam dans la mosquée. Ou boire de l'eau sur laquelle quelque chose a été lu. Et tout cela dans la mosquée n'est pas autorisé. Mais si on fait l'intention de i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle, alors tout cela devient indirectement permis. L'intention du i'tikaf ne doit pas être faite pour manger, pour boire, pour dormir, mais pour la satisfaction d'Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses en étant dans la mosquée. Et indirectement, comme ça, Inch'Allah, on peut aussi manger, boire, dormir dans la mosquée. Il est dit dans Fatawa et Shami, qui est un livre
de jurisprudence Hanafi, sur laquelle l'école Hanafi se base, qui dit que si quelqu'un souhaite manger, boire ou dormir dans la mosquée, qu'il fasse l'intention du i'tikaf d'abord. Et ensuite qu'il fasse un peu de zikr d'Allah. Puis qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire ensuite il peut manger, boire, dormir dans la mosquée. Chers frères en islam, il a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que celui qui récite le durud sharif sur moi 1000 fois en une journée ne mourra pas avant d'avoir vu sa place au paradis. Subhanallah. Combien de fois? 1000 fois par jour. Donc pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui le peuvent, masha'Allah. Et alhamdulillah, il y en a même ici présents qui ont témoigné qu'ils ont appliqué ce hadith. Ils ont passé plusieurs heures chaque jour à réciter le durud sharif et ils ont eu la ziyara, la vision du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Donc il faut essayer nous aussi, Inch'Allah, de prendre cette bonne habitude. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons nous aussi une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, il y a un verset que l'on appelle le verset du durud sharif, qui est que celui qu'on a déjà entendu par Mutawalli Sahab tout à l'heure, dont la traduction est la suivante: en vérité, Allah et ses anges envoient la salade sur le prophète. Ô vous qui avez la foi, envoyez la salade sur lui et adressez-lui abondamment le salam. Ce verset, mes chers frères, selon certaines versions, a été révélé la nuit du Mi'raj, la nuit de Isra wal Mi'raj, c'est-à-dire la 27e nuit de Rajab al-Murajjab. Et selon cet avis, ce noble verset est un cadeau du Mi'raj. Par conséquent, en cette nuit en particulier, mais aussi tout au long de notre vie, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on se met debout, lorsqu'on ouvre notre commerce, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on rentre à la maison, Inch'Allah, essayons de prendre cette bonne habitude de réciter le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est une parole qui est peut-être facile à le faire, mais parfois on est négligent et parfois on oublie de le faire. Donc, Inch'Allah, nous aussi, il faut qu'on ait cette intention de faire cela. Inch'Allah al-Karim. Les chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'mal binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc, essayons nous aussi, Inch'Allah al-Karim, d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir les récompenses, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Par respect pour la science religieuse, pour ceux qui le peuvent, qui s'approchent un petit peu, et on essaie de s'asseoir comme on le peut, et si possible encore mieux dans la prière. Ceux qui sont adossés, qui n'ont pas de problème de santé, Inch'Allah, essayez de vous avancer un petit peu pour faire un vrai mahfil pour que, Inch'Allah, lorsqu'on s'assoit tous ensemble, Inch'Allah, il y aura plus de barakah. Jazakallah khair. Chers frères en islam, alhamdulillah, la 27e nuit bénie de Rajab est une nuit importante. C'est la nuit où la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est manifestée. C'est la nuit où notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dirigé la prière en tant qu'imam de tous les honorables prophètes alayhi wa sallam. C'est la nuit du Mi'raj, de l'ascension. En arabe, on dit aussi Isra wal Mi'raj. Isra, c'est-à-dire c'est la décomposition du voyage entre Masjid al-Haram, de Makkah al-Mukarrama, jusqu'à Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire Jérusalem. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'ascension, ce qu'on appelle plus souvent le Mi'raj, c'est-à-dire le voyage à partir de Bayt al-Muqaddas, à partir de Masjid al-Aqsa, jusqu'à traverser les 7e ciels et jusqu'à arriver jusqu'au La Makan, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'endroit. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Allah Azza wa Jal. Et en réalité, mes chers frères, c'est la nuit où le buraq, c'est-à-dire la monture sur laquelle le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté pour faire tout ce voyage, ou en partie ce voyage, a lui aussi fait son mi'raj, son ascension dans un certain sens, parce que lui, il a eu l'honneur d'être la monture du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette nuit-là. Et pour lui, c'était ça, son ascension, son mi'raj. C'est la nuit où la Masjid al-Aqsa a reçu l'honneur de la visite du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la nuit où les prophètes alayhi wa sallam qui désiraient tant contempler et rencontrer le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enfin eu cet honneur durant cette nuit-là. Ce soir, les 7 cieux, les anges, le paradis et tous ses délices et ses houris, en vérité même le arsh, connaît sa nuit du mi'raj. Oui, c'est ce arsh
qui aspirait ardemment à recevoir les pas du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ce soir, le bien-aimé prophète, l'imam des prophètes, l'invité du Mi'raj sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est monté sur le Arsh et a ainsi exaucé ce désir du Arsh qui était de recevoir les pas bénis du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Bani Israël verset 1: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Pure est l'essence. Louange à celui qui a fait visiter son serviteur particulier. Pas n'importe quel serviteur, le serviteur particulier, pendant une partie de la nuit, de la mosquée Haram à la mosquée Al-Aqsa. Subhanallah. Le Mi'raj, mes chers frères, est un miracle immense et unique de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se reposait dans la maison de Sayyida Hani radiyallahu ta'ala anha à Makkah al-Mukarrama. Et soudain le toit s'est ouvert de la maison. Et le chef des anges, Sayyidina Jibril alayhi salam, s'est présenté au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a annoncé la bonne nouvelle du Mi'raj. Venez ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes l'invité d'Allah cette nuit-là. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est monté sur le buraq, sur la monture, et s'est rendu à la mosquée Al-Aqsa où vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dirigé la prière de tous les honorables prophètes alayhi wa sallam. Puis vous vous êtes tourné vers le ciel et la deuxième partie du voyage a commencé. Après avoir traversé les 7 cieux, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a atteint le Sidratul Muntaha, qu'on traduit souvent par le lotus de la limite. Et puis vous êtes parti vers le La Makan, c'est-à-dire là il n'y a plus d'endroit. Vous parfaitement éveillé, vous avez contemplé Allah Azza wa Jal de vos propres yeux. Ce n'était pas un rêve. Et après avoir parcouru des milliers et des milliers de kilomètres, vous êtes revenu, alors qu'il ne s'était écoulé qu'une partie de la nuit. Et les savants disent que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est revenu, le lit béni était encore chaud et la chaîne de la porte bougeait encore, subhanallah. C'est-à-dire que, et certains soufis, certains savants aussi expliquent que comment est-ce que le monde aurait pu tourner si le cœur de ce monde-là n'est plus là. C'est-à-dire que c'est comme si, certains savants ils expliquent, c'est comme si on enlevait une pile de son horloge. La pile de l'horloge est enlevée, le monde s'est arrêté. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde-là pendant un instant, mais le monde s'est arrêté. Le lit qui était encore chaud est resté chaud lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu. La chaîne qui était sur la porte, qui bougeait encore lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam est arrivé, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tous ces milliers de kilomètres et est revenu, la chaîne qui était sur la porte était encore en train de bouger, subhanallah. Chers frères en islam, voici en bref les étapes du voyage du Mi'raj du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est composée de nombreux événements. Ce n'est pas uniquement un miracle, mais il renferme de nombreux miracles. Gardons bien à l'esprit que ce n'était pas simplement un voyage. Le voyage du Mi'raj est un véritable programme de vie. Si nous lisons les récits du Mi'raj avec l'intention d'apprendre, nous en tirerons de nombreux enseignements, ainsi que des leçons inestimables et pleines de sagesse. Et si nous les adoptons, et si nous les intégrons à nos esprits, et commençons à les mettre en pratique dans notre bas monde et dans notre au-delà, tout cela pourrait être extrêmement beau. Venez, écoutons quelques enseignements de ce voyage du Mi'raj. Il est rapporté que lors du voyage du Mi'raj, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a quitté Makkah al-Mukarrama et est arrivé où? À Masjid al-Aqsa. Là, afin de manifester la grandeur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tous les honorables prophètes alayhi wa sallam ont été rassemblés. Allahu Akbar, imaginons-nous. Tous ces prophètes alayhi wa sallam qui ont annoncé la venue du dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils attendent, ils sont tous réunis, et qui arrive en dernier? Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et ainsi, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé à Masjid al-Aqsa, Sayyidina Jibril alayhi salam, le chef des anges, a fait l'appel à la prière, le adhan. Et les nobles prophètes alayhi wa sallam ont formé les rangs. Allahu Akbar, imaginons-nous. Les nobles prophètes alayhi wa sallam, ils forment les rangs. Quelle prière unique. Et ensuite, on l'attendait de voir qui allait s'avancer pour être l'imam. Qui va faire l'imam parmi tous les prophètes alayhi wa sallam? Et qui, en ce jour, parmi les éminents, guiderait les nobles prophètes alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est avancé
et a dit en prenant la main de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et vous a conduit vers le tapis de prière pour diriger la prière. Allahu Akbar. Et après avoir accompli la prière, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ressenti la soif. Et 2 coupes vous ont été présentées. 2 verres, 2 coupes vous ont été présentées. L'une contenait du lait et la deuxième contenait du vin, mais du vin pur. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accepté la coupe de lait, le verre de lait. Alors Sayyidina Jibril alayhi salam a dit Alhamdulillahi alladhi hadaka al-fitra. Toutes les louanges reviennent à Allah qui vous a guidé vers la fitra. La fitra étant la nature originelle, ce sur quoi on a été créé. Et Sayyidina Jibril alayhi salam continue en disant si vous aviez accepté la coupe de vin, votre communauté se serait égarée. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le chef de la Ummah, l'imam de la Ummah, il a décidé de notre sort aussi durant cette nuit-là. La nuit du Mi'raj, c'est comme si le destin de la Ummah était en train d'être décidé. Si notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait accepté la coupe de vin, même si elle était pure, alors la Ummah se serait toute égarée. Allahu Akbar. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a fait de nous les pécheurs, les membres de la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a accordé la baraka à la Ummah. Et en acceptant la coupe de lait, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a sauvé la Ummah. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de peu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Nous a sauvés véritablement. Ceci est une leçon pour nous. Cette Ummah est une Ummah qui demeure conforme à la fitra, à la nature originelle. Nous sommes une Ummah qui est basée sur la fitra. Il est donc essentiel pour nous tous de rester attachés à cette fitra, à cette nature originelle. Mais qu'est-ce que la fitra? Comment rester attaché à la fitra? Quelle est l'importance de s'y confirmer, de s'y conformer? Essayons d'écouter cela. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, Surat Ar-Rum, verset 30, traduction, ceci est la nature, la fitra créée par Allah, sur laquelle il a créé les gens. Ne modifiez rien à ce qu'Allah a créé. Voilà la religion droite, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dans ce verset, la fitra, la nature originelle, fait référence à la religion de l'islam. Autrement dit, il a été ordonné aux gens suivez la fitra, la nature originelle, c'est-à-dire la religion de l'islam. Certes, tous les êtres humains ont été créés sur cette fitra, sur la nature originelle. Et celui qui ensuite s'en détourne pour suivre une autre voie se retrouve piégé par Shaitan. Et dans le hadith sacré, il est dit que chaque enfant naît sur la fitra, sur la nature originelle. Et ce sont les parents ensuite qui les rendent juifs ou chrétiens. Le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, rahmatullahi alayhi, a écrit que par fitra, on entend l'état originel et de naissance. Autrement dit, chaque être humain naît avec la foi, naît avec le iman, c'est-à-dire avec la religion de l'islam. Puis après avoir atteint l'âge de la raison, il devient semblable à ce qu'il observe chez ses parents. C'est-à-dire il commence à copier ce que ses parents font et ses proches. Chers frères en islam, cette parole coranique et ce hadith du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam montrent que nous sommes des créatures et que notre Créateur nous a créés de telle sorte que la religion, la foi, l'unicité d'Allah, tout cela fait naturellement partie de notre fitra. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on démarre un téléphone, il y a déjà quelque chose qui enregistre dedans. Il y a déjà un logiciel qui est installé dedans. Lorsqu'on démarre un ordinateur, il est tout neuf, il y a déjà un logiciel qui est enregistré dedans. De la même manière, si on compare l'être humain à un objet, Allah Azza wa Jal nous a déjà installé, nous a déjà prévu avec le tawhid, nous a déjà installé avec l'islam. Maintenant, c'est les gens qui ensuite changent cela. La personnalité connue des Ahlul Bayt, c'est l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayh, a un jour accueilli un athéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse l'existence d'Allah, l'existence de Dieu. L'imam Ja'far as-Sadiq lui a demandé « Avez-vous déjà voyagé en mer ?» Il a répondu « Oui, je l'ai déjà fait. » Elle a dit « Est-ce que vous avez déjà vu un incident qui vous a effrayé pendant le voyage en mer ?» Il a dit « Oui. » L'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayh a dit « Donnez-en les détails. » Alors cet athéiste, il a commencé à raconter. Il a dit un jour, lorsque j'étais en mer, une tempête très violente s'est levée et provoquant la rupture du bateau. Et le capitaine s'est noyé et est décédé.
Moi, me suis agrippé alors à une planche et j'ai dérivé sur les vagues déchaînées de la mer. Finalement, les vagues m'ont arraché même de la planche. Et ensuite, j'ai nagé sans aucun soutien dans l'immensité de la mer. Et je nageais sans aucun soutien. Et jusqu'à que finalement, les vagues me rejettent sur le rivage, c'est-à-dire le bord de la terre. Et ma vie a ainsi été sauvée. Et après avoir entendu ce récit, l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi a demandé une question. Lorsque vous étiez en mer, avez-vous eu confiance dans le bateau et dans le capitaine de la mer, pensant qu'à l'aide de ce bateau, vous alliez traverser la mer? Ensuite, vous avez pensé que le bateau s'était brisé. Vous aviez placé votre confiance dans la planche, pensant que grâce à elle, vous alliez être sauvé. Et ensuite, lorsque cette planche s'est brisée et vous a aussitôt échappé, qu'est-ce que vous avez pensé? Quel soutien vous avez recherché? Aviez-vous encore l'espoir d'être sauvé? Alors la personne, l'athéiste, il répond oui, j'avais l'espoir. Alors l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi lui a demandé, à ce moment-là, vous n'aviez aucun soutien, il n'y avait plus de planche, il n'y avait plus de bateau, en qui est-ce que vous avez placé votre confiance? Alors l'homme est resté silencieux. L'athéiste, il n'a rien dit. Parce qu'il pensait à quoi? Il pensait bien entendu qu'il y avait un Dieu, il y a un Dieu en qui j'ai placé ma confiance. C'est-à-dire il n'a pas voulu le dire parce qu'il refusait de le dire. Mais en lui, il avait cet instinct-là, il avait cela en lui qui disait qu'il y avait un Dieu. Et ensuite, l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi a dit, même dans cette situation terrifiante, une espérance est née en vous, une confiance envers un être. Et c'est ce que le nom en appelle Allah. Et c'est lui qui vous a sauvé de cette noyade. Et après avoir entendu cette sagesse, cette histoire, cette personne a accepté l'islam. Allahu Akbar. En résumé, mes chers frères, la foi, la religion, l'unicité d'Allah, tous ces principes font partie intégrante de notre fitra, de notre nature. Mais si quelqu'un se détourne de la religion, privilégie sa propre raison limitée au lieu de la fitra, de la religion, évoque les théories inventées par les êtres humains, lance des slogans en faveur d'une totale liberté parentale, religieuse, se revendique libre penseur, alors cette personne est en train d'oublier sa propre nature, sa propre fitra. Comprenons-la comme cela. Il existe d'une part la déformation physique, mais il y a d'une autre part la déformation spirituelle, l'altération de l'apparence. Après cela, il y a la déformation spirituelle. Autrement dit, la corruption de l'âme. Quiconque oublie sa nature, sa fitra, et choisit une voie contraire à la foi et à la religion, altère en réalité son âme. C'est pourquoi il nous est important, il nous incombe de toujours rester ferme sur notre fitra, sur ce sur quoi nous avons été créés. La bien-aimée mère des musulmans, Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit 10 pratiques relèvent de la fitra, de la nature originelle. Raccourcir la moustache, laisser pousser la barbe, utiliser le siwak pour les dents, faire monter de l'eau dans le nez, couper les ongles, laver les jointures du corps, arracher les poils des aisselles, ôter les poils sous le nombril et se purifier à l'eau après les besoins. Et le narrateur dit qu'il a oublié la 10e pratique. Chers frères en islam, ces pratiques relèvent de la sunna et la sunna des prophètes alayhimus salam et font partie de notre fitra, de notre nature originelle. Prenons donc un instant pour y réfléchir. Lors de la nuit du Mi'raj, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé sa miséricorde. On vous a présenté un bol de lait et un bol de vin pur. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez choisi le bol de lait. Quelle était la sagesse? C'était afin que la Ummah demeure attachée à la fitra, demeure attachée à la nature originelle. Demandons-nous donc si nous faisons honneur à cette bienveillance et si nous adoptons ces pratiques faisant partie de la fitra. Par exemple, raccourcir la moustache et laisser pousser la barbe font partie de la fitra. Mais regardons aujourd'hui combien sont ceux qui portent la barbe, malheureusement. Ah, quel regret. Il y a des personnes qui rasent la précieuse barbe conforme à la sunna et la laissent jeter dans les égouts. Al-aman wal-hafiz. Retenons bien que se raser la barbe ou la réduire à moins d'une poignée est un péché et c'est un acte haram qui mène à l'enfer. Chers frères en islam, il est rapporté qu'une fois, 2 officiers persans se sont même présentés dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas musulmans. Leur barbe était rasée et leur moustache était si longue qu'elle couvrait la lèvre supérieure.
En voyant leur visage, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a détourné son visage avec répulsion et a dit « Malheur à vous, qui vous a ordonné de façonner vos visages ainsi ?» Ils répondirent « Notre Seigneur, astaghfirullah. » Alors notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu « Mais mon Seigneur, Allah Rabbul Alamin, a ordonné de laisser pousser la barbe et de raccourcir la moustache. » Quoi qu'il en soit, mes chers frères, lors du voyage du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous avons appris que nous devons toujours rester attachés à la fitra. Et qu'est-ce que la fitra? Il s'agit de la religion de l'islam. Autrement dit, nous devons toujours rester fidèles à l'islam, à la morale et aux bonnes manières et aux attitudes islamiques. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous la capacité de mettre en pratique ces enseignements. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam. Parmi les sagesses du Mi'raj, les respectables savants ont également exposé que le voyage du Mi'raj était en réalité le résultat de l'acceptation de la dua du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a reçu l'ordre suivant wa qul rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, augmente mon savoir. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette dua, ô mon Seigneur, augmente mon savoir. Ainsi Allah Azza wa Jalla a augmenté son savoir et a exaucé cette dua et vous a invité au Mi'raj afin de vous accorder la connaissance des secrets particuliers du Ghaib, de l'invisible. À présent, mes chers frères, voici un point très inspirant. À la lumière de ce voyage, essayons de comprendre l'immensité du savoir du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Sidratul Muntaha, ce qu'on traduit par le lotus de la limite, est l'endroit où le savoir des anges, de tous les anges, des prophètes et des messagers s'achève. Personne ne sait ce qu'il y a après cela. Le savoir s'arrête. Qu'y a-t-il au-delà? Nul ne le sait si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Retenons bien que le Sidratul Muntaha est l'endroit où la connaissance de tous les anges, des prophètes et messagers alayhimus salam atteint sa limite. Mais comprenons bien que la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal vous a appelé même au-delà de ce Sidratul Muntaha et vous a accordé le savoir sur des réalités auxquelles personne n'a eu accès et n'avait accès. Le voyage du Mi'raj était un voyage de savoir aussi. Allah Azza wa Jal a accordé une immensité de savoir à nos bien-aimés prophètes sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nul ne connaît l'étendue de ce savoir. On nous a seulement informé, comme il est dit dans Surat An-Najm, verset 10, « Fa'awha ila abdihi ma awha » Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Quelle quantité de savoir Allah Azza wa Jal a-t-il accordé à son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit-là? Nul ne le sait précisément, personne ne le sait précisément. Mais certains récits permettent de le comprendre. Il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de la nuit du Mi'raj, j'ai atteint le voile du Ghaib. Une goutte a été versée dans ma bouche, plus froide que la glace et plus parfumée que le musc. Cette goutte renfermait le ilm, le savoir des premiers et des derniers, c'est-à-dire des générations passées et futures, qui a été versée dans mon cœur. Et un hadith sacré de même signification figure également dans le Tirmidhi, où il est dit que j'ai eu connaissance de tout ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest. Chers frères en islam, voilà les deux enseignements que nous pouvons tirer et que nous devons essayer d'appliquer dans notre vie. Être sur la fitra, être sur l'islam, accomplir nos obligations. Et le deuxième, c'est rechercher la science islamique, même si nous devons voyager, même si nous devons traverser des continents ou passer quelques instants comme nous sommes assis ici. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de mettre en pratique cela et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu.